that will be the first module. So as we discussed in the last class, this will be a continuation of your 11th or 12th physics thermodynamics. So all of you might have learned thermodynamics, right? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So one thing, I want the class to be interactive, not like me just lecturing. So we'll have it as a sort of a discussion process, discussion come teaching process. That will make you lively as well. So that's my basic aim. Okay. So thermodynamics is it's a branch of physics. So what is the deal with thermodynamics? Motion. So actually, it's derived from two Greek ideologies. Can you correlate them? Thermo Thermodynamics. means heat or temperature. Yeah, very good, very good. Thermo, heat or temperature. And Dynamics, so naturally we say about motion. exactly, very good, excellent answer. So this So is flow of heat. yeah. So it's derived from two Greek ideas. So one is a therme, and the other one is dynamicos. So clubbed together, we coined a term, or scientists coined a term called thermodynamics. So therme plus dynamicos. So therme means heat or something hot, and dynamicos means motion, as you said, or matter in motion. So how can you correct these two words? Therme means heat, dynamicos means motion or matter in motion. So what can be thermodynamics? Somebody connect it? So we have two Greek ideas, therme and dynamicos. Therme meaning heat or hotness. Dynamicos meaning flow of heat through matter. Naushad, good. Any other answers? Anything else? See, let it be wrong, you speak out. Okay, so motion of heat transfer. Yeah, 61, you're almost near. Can you just modify it? Motion due to heat, good, good. Heat transfer, Bhagat, good. So by the way, any newcomers here? I think two are there, right? Movement of heat. Movement of heat. Yeah, so we can relate it as the branch of science dealing with heat related to matter in motion. So branch of science dealing with heat related to matter in motion. Okay, so your module starts with Carnot cycle. But to learn about Carnot cycle, yeah, Google, you want to say something? Google, you are a newcomer. No, sir, no. Okay. Okay, I think there are two newcomers or branch changes. Is it so? Anyway, we'll continue. So it is a branch of science dealing with heat related to matter in motion. So that is thermodynamics. And as I said earlier, we need to directly go to Carnot cycle, but to know about Carnot cycle or to learn about Carnot cycle, we need some prerequisites. So that we'll see in 1 or 2 hour time. So we'll first define thermodynamics. I gave an exact definition. Now, to be more precise, like in this context, how we can define thermodynamics. Can you see the next slide? Yes, sir. Yes, sir. So why I'm asking is that there can be some delay in transition. That's why I'll say I'm changing for the next slide. And if you're not able to see anyway, I'll do some other arrangement. Okay. So thermodynamics is a science of 3 E's. That is energy, entropy, and equilibrium. So which all words you have heard about? Probably energy you might have heard about, right? Energy. Yes, sir. Yes, So sir. what is energy? Yes, sir. Can you define energy? Probably in your school level answers, physics. Capacity to do work.
Exactly. Very good. Very good. It's a capacity to do work. Then entropy. Disorders. Yeah, very good. Disorders. How does a disorder happen in a system? When free energy is um, Yeah. Yeah. Let me ask you one thing. Have you heard about heat? Heat in the law. Is heat a Sir. form of energy? Of course. Yes. yes, Yeah. Yes. yes, What about work? Yes. Work. WRK. Work. Work എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? WRK. Yes. Yes, sir. Yes. Is that a form of energy? Energy Yes. ഉപയോഗിച്ച് Yeah, Ashwin, loud. വർക്ക് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി വർക്ക്. So in thermodynamics, these are two different forms of energy. Heat and work, they are different forms of energy. And have you learned different laws of thermodynamics? Zeroth law, first law, and second law? Yes, sir. Yeah, all of you have learned, right? Yeah. So usually we state with if you look at Newton's law, we start with the first law, then the second law, and only in thermodynamics we are having zeroth law. Can you tell me why? ഫസ്റ്റ് ലാ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സീറോത്ത് ലാ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതെ, അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലോ കൊടുത്താൽ പോരായിരുന്നോ പേര്? ബട്ട് ബേസിക് ലോ ആണ് സീറോത്ത് ലാ. That is, the first law was formulated, and then the concept of another law came, and this law was found to be more fundamental than the first one, and it was very very necessary to give a name prior to the first one, and the only option was zeroth law. So that is the reason why it is named as zeroth law of thermodynamics. Okay, so do you remember what is zeroth law? കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയാണ്. When one body is in thermal equilibrium with another body and a third body, then the second and third body will be in thermal equilibrium with each other. Yeah, very good, Aishwarya. You said one word, equilibrium. So I wanted that word. That's why I asked for that one. So here in the definition, I have said it's a science of energy, entropy, and equilibrium. So entropy is a disorder. So uh, that's a measure of the amount of energy lost during conversion. Probably when we are converting heat to work or work to heat, that we'll see in which direction the energy will move, and there can be some losses or degradation to the energy. So entropy is a measure of that degradation. And equilibrium, you said the term equilibrium. So to define equilibrium, probably we may need some more concepts. So I'll define that at a later point of time. So thermodynamics, or TD, is a science dealing with the three E's: energy, entropy, and equilibrium. Now it can also be defined as a branch of science that deals with heat and work, as I said earlier. Okay. Now these are the basic concepts which we require. So probably you may have learned all these: the concept of thermodynamic system, thermodynamic state, thermodynamic properties, a path, process, and a cycle. So how many of you have learned all these? ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ when you learn thermodynamics in your school days? yes, sir. Okay, so we'll see first what is a system. So എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സിസ്റ്റത്തിനെ? ഡോണ്ട് റീഡ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓർ വാട്ട്സ് എ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം. അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ്ലി സ്പീക്കിംഗ് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനായിരിക്കാം? നിങ്ങൾ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാറുണ്ടോ? Something that is organized, like
Looking at the general term. Yeah, very good. Got a good answer. Devi Krishna, good answer. Experimental under observation. Anything else? So I must say, it can be anything which we connected things. Okay. So anyway, it can be anything which we are focusing upon. So so probably we may say a music system. So that means I'm focusing on an electronic device. Probably this class forms my system. So there I'll be focusing on say 64 of you. Okay, if it is a classroom, I'm focusing on the students in front of me. That forms my system. So anything under observation. So if I'm doing some experiments, or I'm probably I'm having say some analysis part. So wherever I am concentrating my attention, that I called as a system. So coming to a thermodynamic part. So this is an overall idea of system, and coming precisely to TD. So it can be a prescribed and identifiable collection of matter. Okay, so it can be a quantity of matter, region of space, or anything upon which we are focusing our attention. നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, that we called as a system. അപ്പൊ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ അത് എന്തൊക്കെയാകാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ. ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇരിക്കുന്ന വാട്ടർ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സോളിഡ് പീസ്, ഒരു പീസ് ഓഫ് ഐസ് ആകാം, ഒരു റീജിയൻ ഇൻ സ്പേസ്, കാരണം ഒരു റൂമിലെ വോളിയം ഓഫ് എയർ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഫസിൽ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേ ബി എ ക്വാണ്ടിറ്റി ആകാം. അപ്പൊ എന്തിനെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഫോംസ് മൈ സിസ്റ്റം. Okay, now this is the schematic representation of a system. So I've shown some area, ഒരു random area, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു curved shape കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So inside which I am focusing my attention, that forms my system. Then everything external to the system I called as the surroundings. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ probably there are 50 classrooms, and I am inside say one of the classrooms where you are seated. So ആ ഒരു ക്ലാസ് റൂം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഫോംസ് മൈ സിസ്റ്റം. സോ എവറിഥിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ടു ദാറ്റ് ക്ലാസ് റൂം, ദാറ്റ് ഫോംസ് മൈ സറൗണ്ടിങ്സ്. ഇനി എന്താണ് ഈ സറൗണ്ടിങ്സിനെയും ഈ സിസ്റ്റത്തിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത്, ഓർ വാട്ട് സെപ്പറേറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിൽ ദ 4 walls, ആ 4 walls ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ബാക്കി കോളേജും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, your classroom is separate from the rest of the college using a 4-wall boundary. So I use the term boundary. Above, boundary separates the system from the surroundings. So it can be a physical one or an imaginary one. So the 3 terms, the system, the surroundings, and the boundary. How can you define a system? എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സിസ്റ്റത്തിനെ? So it can be a quantity of matter or region in space where we are focusing our attention, and everything external to the system we called as surroundings, and a boundary separates the system from the surroundings. And ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, so all the devices, all the mechanical devices which we use, that comes under any one type of system. So we have open system, closed system, isolated system. ഞാനൊന്നും ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല, കാരണം ഇറ്റ് വാസ് there in a syllabus, ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ you have to directly go to Carnot cycle. അപ്പോൾ ഞാൻ പെരിഫറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീഡിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദിസ് വൺ. സോ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം, ക്ലോസ് സിസ്റ്റം, അതെല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം, ക്ലോസ് സിസ്റ്റം? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So that will be based on how the matter moves, heat and work. ആ ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, മാറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് we classified as open system, closed system, and isolated system. Okay, fine. So this is a thermodynamic system. ഈ കാണുന്ന ഫിഗർ കണ്ടോ, ഞാനൊരു സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ വിത്തിൻ ദാറ്റ് സിലിണ്ടർ ഐ എം ഹാവിംഗ് മേ ബി സം വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് യൂസിങ് എ പിസ്റ്റൺ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
piston walls, with or the walls of the സർ സാറിന്റെ സൗണ്ട് കട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല, ഇടയ്ക്ക് കട്ടാവും. സർ സാറിന്റെ വോയിസ് കട്ടായ PPT സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രീൻ പ്രസന്റേഷൻ. Can you hear me now? Yes, sir. Okay. I lost my connection in between. Yes, sir. Is the slide visible? No, sir. Slide presentation stop ആക്കി. Okay, I'll reconnect it. Can you see it now? Yes, sir. Yes, yes. Yes. Okay. So a state means it defines a physical existence of a system at a given time. If I say I'm having say some quantity of a liquid in my hand or containing liquid under. So our liquid ആണ് എൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. So I have to check whether it is in liquid state, solid state or gaseous state. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? How can you say whether it is in say water എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണോ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും? How can you identify that? Looking at the system. Structure, physical, okay. Looking at the system by arrangement of molecules. Imagine you are say a 5th standard student. Very good, Jan. Temperature, very good, very good. If ice angle, that will be at maybe 0 degrees Celsius. അല്ലേ? ഇപ്പൊ gaseous സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റീം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടോ ഒരു സിസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ? ആ വാട്ടറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അത് ലിക്വിഡിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി ഐ ക്യാൻ ഹാവ് ഫ്ലോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയാത്തതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ടേംസ് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഐസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആണോ. റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ 100 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്റ്റീം ആകും, ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആകാം. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അറ്റ് എ ഗിവൺ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം. സോ അതിനെ തെർമോഡൈനാമിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ XYZ കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയാറുണ്ട്. അത് വെച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വി ക്യാൻ എക്സാക്ട്ലി ഐഡന്റിഫൈ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് എടുക്കുക, അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ, നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ പറയുന്നത്? ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്. സോ അങ്ങനെ എന്താണ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് സം കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഇപ്പൊ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി XY, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ Z ആക്സിസ്. ഇനി ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ആണെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്. അങ്ങനെ എന്താണ് അതെല്ലാം എന്താണ് പല പല കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ XY, ദേ ആർ ഓൾ കോർഡിനേറ്റ്സ്. അതേപോലെ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ, ഡെൻസിറ്റി, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ടേംസ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം. എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്? നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? So how you define your physical appearance? Attributes. Yeah. Then
Height, weight, Danish, good. Color, features. So only few are responding. Others are there or posture? Yes. Language. Yeah. Yeah, Arjun, number 17. Arjun. You're there, Arjun? Yes, sir. Yeah, Arjun. See, you see a beautiful girl. So how will you express that to your friend? Within limits. Okay, this is a classroom. Arjun? Yes, yes, sir. Yeah. Can you ask the question again? Okay, anyway, leave it. See, I just asked how you will represent a person to another person. So probably that can be with, say, as you said, height, weight, color, maybe some mannerisms, etc., etc. So I just want to correlate this with thermodynamics. So that is a physical, maybe our day-to-day experience. Probably with respect to thermodynamics, we need to define a system with respect to some of these characteristics. ഓക്കെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഹൈറ്റ്, വെയിറ്റ്, കളർ, ലാംഗ്വേജ്, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. അതേപോലെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ, തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയ പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. ഇതിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ദ തെർമോഡൈനാമിക് കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു എ പാത്ത്. എന്താണ് ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട്. Sebs, can you hear me now? Sorry, sir. Okay. Yes, sir. Now coming to path. ഞാനിപ്പോ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ചു, തെർമോഡൈനാമിക് പാത്ത്. അതിൽ ടു ആക്സിസ് പി ആൻഡ് വി. എന്തായിരിക്കാം പി എന്ന് പറയുന്നത്? Pressure. V4. Sir, PPT stop. Volume. PPT കാണുന്നില്ല. Volume. Pressure and volume. Okay. So we can see now. Yes, sir. Yeah. So you can see two curves. One is black in color and other is, say, dark red in color. So I've drawn a PV graph, pressure and volume. Volume along the x-axis and pressure along the y-axis. ഇതിനാണ് ഞാൻ PV curve എന്ന് പറയുന്നത്, PV graph എന്ന് പറയുന്നത്. Pressure volume plot. So ഇവിടെ I'm having two states. State എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ എന്താണ്, സ്റ്റേറ്റ് 1-ല് പ്രഷർ അറിയാം, വോളിയം അറിയാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി P1 V1 എന്ന് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. നൗ ദിസ് അനദർ സ്റ്റേറ്റ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് 2. സോ ദർ ഈസ് അനദർ പ്രഷർ P2 ആൻഡ് അനദർ വോളിയം V2. ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ അത് ക്ലിയർ ആണ്. സോ പ്രോബ്ലി ഐ എം ഹാവിംഗ്, സേ, വാട്ടർ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് and I convert that to solid state or ice in this state. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആ സിസ്റ്റം മാറിയിരിക്കുന്നു. So in which way that traveled, or what is that conversion of, or through which all was a direction that conversion happened, അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കർവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കസിനെ എന്തെന്ന് പറയും, പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. So if it is a thermodynamic system passes through a series of states, it is said to describe a path. അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്, ഒന്നിലധികം
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇക്ലിബ്രിയം ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാത്സിലൂടെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല സ്റ്റേറ്റ്സിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാത്തിലൂടെയാണെന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഞാൻ 2 പാത്ത് കാണിക്കുന്നു, പാത്ത് എ, പാത്ത് ബി. അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് റൂട്ട്സ് എടുക്കാം അല്ലെ, ഡിഫറെന്റ് റോഡ്സ് എടുക്കാം. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും എൻഡിങ് പോയിന്റും സെയിം ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം, ട്രാവൽ ചെയ്ത റൂട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം. അതേപോലെ ഈ സിസ്റ്റം ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറി വരുന്ന ആ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കർവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കാണാം. ആ പാത്തിനെ എല്ലാം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അതിനെ എന്താകും, പാത്ത് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ we can have infinite number of paths, but ultimately the starting point and end point will have the same coordinates. ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നു, it will have the same coordinates. കണ്ടോ, ഏത് പാത്ത് എടുത്താലും, പാത്ത് എ ആകട്ടെ പാത്ത് ബി ആകട്ടെ, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താണ്, അത് സ്റ്റേറ്റ് 2-ൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഷർ P2 ആയിരിക്കും, വോളിയം V2 ആയിരിക്കും. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഷർ P1 ആയിരുന്നു, വോളിയം V1 ആയിരുന്നു. സോ irrespective of the path, the property of the system at the end stage is the same. So whether it takes a path A, B, C, D or E, ultimately it will reach a state where the coordinates are P2 and V2. Clear? So അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ ഇത് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും, പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ചിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറയും. ഓക്കെ, now the next term, പ്രോസസ്. നമ്മൾ ആക്ച്വൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിലേക്ക് കയറുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കയറുകയാണ്. പ്രോസസ്. ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇവോപ്പറേഷൻ? Yes, sir. Yes, sir. എന്താ ഇവോപ്പറേഷൻ? I need only concept. നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കലി ഒന്നും പറയണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവോപ്പറേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആസ് എ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് വാട്ട് യു വിൽ സേ? Liquid Water to gas conversion. Liquid to gas conversion. What is condensation? Gas to Liquid to Gas to liquid. What is sublimation? Solid Solid to to gas. liquid to solid. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചപ്പോൾ വെരി ഗുഡ്, എല്ലാവരും പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്, സോളിഡ് ടു ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം എന്താണ് നിങ്ങൾ സോളിഡ് ടു ഗ്യാസ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പല സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സേ ലിക്വിഡ് ടു ഗ്യാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ടു സോളിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ടു ലിക്വിഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടേംസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവോപ്പറേഷൻ ദാറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്, സബ്ലിമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് എന്താ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, സബ്ലിമേഷൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, സോളിഡ് ടു ഗ്യാസ്. അതായത് സോളിഡ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ, ഗ്യാസും വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? സോ can you define a process? change in state. Very good. It's a change of state. ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ we say that it has undergone a thermodynamic process. In general process, നമ്മളിപ്പോൾ with respect to thermodynamics, I'll say it is a thermodynamic process. ഇപ്പോൾ ഇവോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആ സിസ്റ്റം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് പ്രോസസ് പ്രോബ്ലി ഐ ക്യാൻ സേ ഇവോപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്. അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ അതിനെ കൂൾ ചെയ്ത് എന്താണ്, ടെമ്പറേച്ചറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്ത് എന്താണ്, ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സിസ്റ്റം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ we say that the system has undergone a change of state, and this change of state we called as a process. Clear? അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം? We want to define a process. First we need to identify what is a state. State എന്താണെന്ന് അറിയണം. Then change of state എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഇനി ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ആ സിസ്റ്റം അണ്ടർഗോ ചെയ്തത് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്. So if a system is undergone a change of state, we say that it has executed a process. Clear? ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രോസസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്?
So here graph noki, I have again drawn a PV diagram. So 2 points A and B. So A the pressure is written as PA and volume as VA. Point B എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it is PB and VB. അപ്പോൾ PA VA എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് the second coordinates പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം, ആ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസിനെ പറയുന്നത്. അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് PB ആൻഡ് BB. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിയാൽ എന്താണ് ഐ കോൾഡ് ആസ് എ പ്രോസസ്. ഇനി എനിക്ക് ഈ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് പ്രഷർ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ വോളിയം അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റേറ്റിലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ഓർ വി ആർ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ. അപ്പൊ എന്താണ് അത് ലിക്വിഡുമല്ല ഗ്യാസുമല്ല എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ വി ക്യാൻ നെവർ സ്റ്റേ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഐദർ ഷുഡ് ബി ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഇൻ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ, ദെൻ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലല്ല. ഇറ്റ് പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഡെഫിനറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറിയാൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനെ എന്ത് പറയും? പാത്ത് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊരു പ്രോസസ്സായി. പാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രോസസ് ആവത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? Isothermal, isotonic, Adiabatic, adiabatic, cyclic process, reversible, irreversible. ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Okay. So just want to know what all I should take. അതിനു വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത്. So we need to see the relation between pressure and volume for a maybe adiabatic process, isothermal, adiabatic, isochoric. അതിന്റെ എല്ലാം ആ PV റിലേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ വി നീഡ് ഗോ ഫോർ ദ എൻറ്റയർ ഡെറിവേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് മാത്രം മതി. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ഹൗ വിൽ അറൈവ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ. സോ ബട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ PV റിലേഷൻഷിപ്സ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നൗ ഐ യൂസ് എ ടേം സൈക്കിൾ. വാട്ട്സ് എ സൈക്കിൾ? ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ എന്താണ്? ഒരു ഗ്രാഫ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് 1ൽ P1 V1 കോർഡിനേറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് 2 P2 V2. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്റ്റേറ്റ് 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് പോകുന്നു, 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. ആ രണ്ട് പാത്തും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നു. Okay, define what is a cycle or what is a cyclic process? സിസ്റ്റമിലെ പ്രോസസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യും, ബട്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റും സെയിം ആണ്. Very good. Closed process. Initial final states are same. Return to initial state. Very good. എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കലി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? A step ahead. May not be at constant temperature, Bhagat. It can be. There are processes which are at constant temperature. Energy conversion. No, we will stop there. We'll direction like പോകുന്നു. So ഇവിടെ I'll come to this graph. So here, yeah, very good. I was checking for that term, Jayant. Very good. A reversible. Excellent, Jayant. Excellent. So a reversible. I was searching for that answer. Good. So see this graph. So here we are having a system which is taken from state 1 to state 2 through a path A, and from 2 to 1 it is taken back through another path B. Now initial state final state same തന്നെയാണ്. അതായത് 1ൽ നിന്ന് 2ൽ എത്തി, 2ൽ നിന്ന് തിരിച്ച് 1ലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും എൻഡിങ് പോയിന്റും സെയിം ആണെങ്കിൽ that process we called as a cyclic process.
or a thermodynamic cycle. തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒന്നാണെങ്കിൽ അതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു, ആദ്യത്തെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണുന്നു, മൂന്നാമത്തെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണുന്നു, തിരിച്ച് ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. സോ യു എക്സിക്യൂട്ട് എ സൈക്കിൾ അല്ലേ? അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എൻഡിങ് പോയിന്റ്, ഇഫ് ദേ ആർ ദ സെയിം, ദാറ്റ് പ്രോസസ് വി കോൾ ആസ് എ സൈക്കിൾ ഓർ എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ thermodynamic cycle. And if we can take the system back to the initial state, probably we can call it as a reversible process. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ that we call as a reversible process. And this is only a theoretical concept. നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല, ദേ ആർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ. ഇപ്പൊ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് മൂവ്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതെല്ലാം റിവേഴ്സ് മൂവ്മെന്റിൽ തിരിച്ചാകണം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ അതിനെല്ലാം മാറ്റം സംഭവിക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതുപോലെ സറൗണ്ടിങ്സിലെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ that we call as a reversible system. So it is only a hypothetical concept, and practically we can never have a reversible process in nature. But നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പലയിടത്തും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് വേണ്ടി വരും. ദ പ്രോസസ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സിബിൾ. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അതിനെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന അസംഷൻസ് ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. പ്രോബ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡിറൈവിംഗ് സംതിങ്. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു റിവേഴ്സിബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ So these are the basic concepts you have seen. We have defined what is a thermodynamic system. And then system, it is nothing but the area where we are concentrating our observation, or we are having our focus. Then, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് പറയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ we can say that the system is in a particular state. Then the coordinates to define the state of system we call as a property. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ട്രാജക്ടറി we call as a path. And if the path is clearly defined, the transition we call as a process. The starting and the ending states are identical, we call as a cyclic process, or the system is executed as cycle. Okay, so itriyum parnathu clear ayo? Yes, sir. Clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any Yes, sir. doubts? Any doubts? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ before we are winding up, we should clarify. So I am going in a very slow pace. So slowly I'll accelerate. So ningoru basic dan vendi I'll be moving in a slow pace. So once you reach a level which I expect, then I will shift the gear. Okay. So these are all elementary things. So in the next class, what we'll see is we'll go to the various process. Constant pressure process. And mattoru peru undu endana? Isobaric. Very good, Ashwin. Very good. Constant volume. Isochloric. Very Isochloric. good. Isochloric. Then constant temperature. Isothermal. 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 What is adiabatic process? Adiabatic. Constant. And here you. Adiabatic. Heat energy constant. Heat energy constant. Heat energy remains constant. Yeah, here what say. Isothermal. Temperature. Temperature remains constant. Yeah, and one more, polytropic process. Polytropic. Anyone? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെ പഠിക്കും. ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും. And in TD we need to learn one more, polytropic process. നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു ടേം ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു. പ്രഷർ ഈസ് ഫിക്സഡ്, വോളിയം ഈസ് ഫിക്സഡ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഫിക്സഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ഇഫ് ദേ ആർ വേരിയിങ്, സോ പ്രഷർ, വോളിയം റേസ് ടു എ പോളിനോമിയൽ, പി വി റേസ് ടു എൻ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓർ നമ്മളിപ്പോൾ NRT പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, പി വി ഇസിക്കൽ NRT. അതേപോലെ പി വി റേസ് ടു എൻ, അങ്ങനെ ഒരു ടേം വരികയാണെങ്കിൽ, സോ ഇഫ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ, or if it can vary depending on, say, some other characteristics, we call as a polytropic process. So അതും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. Okay, so far clear? Yes, sir. Yeah, so you can just type in your attendance starting with number 1, 361. You can just write 361 present. ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പോവുക. So you can start with number 1, 361. So this class is recorded, so I'll take out the chat later on. So you know how to use ET Lab?
Yes, sir. Yeah, so നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാം എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റിയും അറ്റൻഡൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ET ലാബിലായിരിക്കാം. സോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ് ലോഗിൽ നോക്കുക, യു ക്യാൻ സീ യുവർ അറ്റൻഡൻസ് ദർ. Okay, so you can just enter your attendance. Number 1, just type in present. Yeah. തിരുവനന്തപുരം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചാണ്. കാരണം പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാട്ടർ അറ്റ് 0 degrees Celsius. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഡിഫൈനിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഫോർ എ ടെമ്പറേച്ചർ. ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ അത് ഐസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. സേ 26 degrees Celsius, അതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഇഫ് ഐ എം ബോയിലിംഗ്, ഇപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു 96 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിൽ ഇഫ് ഐ എം അൺഏബിൾ ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ, അതൊരു സ്റ്റേറ്റിലല്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സിസ്റ്റം ഒരു ഡെഫിനറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. So whatever be your doubt, you ask. Okay. No issues at all. I can explain it any number of times. Only thing is that everybody should be clear. Okay. Just type in your attendance. 361. Sorry, 301. 301. Just type present. Then 302. 302 absent or no? Yeah, go on. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Just type in. Number 2 is absent. I hope all of you can see that chat message. So 3 I 4, immediately do that. 4, yeah, 5, continue.